ក្បាលវាឡើងតុលាការអន្តរជាតិដូច្នេះហើយវាចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភថាយើងរុញវាទៅច្បាប់អន្តរជាតិមុខមាត់ឆ្លៀនពៀនរបស់វានឹងត្រូវបកអាក្រាតឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញដូច្នេះហើយដោយសារតែរឿងនេះណាសីហស័កភួងកាត់អាចក្នុងកែវកំពុងតែព្យាយាមប្រែប្រួលសភាពការដោយវានិយាយថាកម្ពុជានិងថៃឡង់មិនគួរណាបោះបង់ចោលយន្តការទ្វេភាគីក្នុងការចរចារវាងគ្នានឹងគ្នាឡើយតែមួយនឹងសម្ដីវាឆ្លើយណាភួងកាត់អាចក្នុងកែវសម្ដីវាឆ្លើយវានិយាយខ្លួនវាថាវាគ្មានត្រូវការចរចាព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជាអ្វីទេនៅពេលដែលកម្ពុជាអូសក្បាលវាទៅ compulsory conciliation ដល់ទីបំផុតសម្ដីខ្ពស់សីហស័កភួងកាត់អាចក្នុងកែវបែរជានិយាយថាការដែលថៃឡង់ចង់បានគឺការនិយាយគ្នាចំពោះមុខដើម្បីនឹងចរចាគ្នាវាតត់ចោលយន្តការទ្វេភាគីណាវាតត់ចោលយន្តការទ្វេភាគីវាលុបចោល MOU ឆ្នាំ2001ហើយឥឡូវនេះវាដដែលនិយាយថាណាវាចង់ចរចាទ្វេភាគីមើលសម្ដីវានិយាយណាបងប្អូនស្ដាប់មើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកសម្ដីរបស់សីហស័កភួងកាត់អាចក្នុងកែវមកនិយាយoutline នៃចំណុចរបស់វា Thailand has urged Cambodia to engage in direct bilateral negotiation to resolve their border dispute rather than using regional forums វាណាជំរុញឲ្យមានការចរចាផ្ទាល់កុំឲ្យយក regional forums មកលាតត្រដាងពីអំពើថោកទាបឆ្លៀនពៀនរបស់ពួកអសយាមកពីបានសេចក្តីថាដំណើរការទូតរបស់កម្ពុជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យពួកអកពិខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងហើយដោយសារវាខ្មាស់គេដោយមុខក្រាស់ឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាទើបវាបន្លប់សភាពការដោយនិយាយថាវា urge Cambodia to engage in direct bilateral negotiation to resolve their border dispute rather than using regional forums. It is very deep shame to the Thai aggressor who turned the table and lied to the ASEAN community that Cambodia is the aggressor. And the ASEAN members know very well it is the opposite. Thai is the aggressor. Thai attacked Cambodia first. Thai occupied Cambodia territory. Thai refused bilateral negotiation. Thai dare to refuse compulsory jurisdiction by ICJ. Now, the ASEAN members see Thai aggression and including international community see clearly Thailand is the aggressor. Sayhatsak Pungkatkau tried to play a tactical diplomatic move by saying that Thai urged Cambodia to negotiate. This is very shameful on the Thai part, very undignified for Mr. Sayhatsak
to spit out lies that no one believes. Mr. Sayasa, Mr. Anutin Chan Virakun are two clowns who keep on lying. They are puppets of the ultra-nationalist movement in Thailand that launch aggression against Cambodia, occupying illegally the Cambodian land, closing the border, provoke all sorts of things, and keep on inventing the so-called landmine explosion. The latest incident claiming Thai soldiers were wounded by explosion on the border is the fake. It's the fake. Now all the fake are exposed. International community see Thailand as very, very bad country. Thailand show to the world, to ASEAN, that she is not wanting good neighbor. She wanted to take over Cambodian temples of Tamun Thum, Tamun Tot, Ta Krop Bay, Prasat Khna, and also have very ill intention to damage the temple of Prehvit here. So what Sayasa Phongkatkau said to the press, to the Thai press, is a big lie. នេះគឺជាសម្ដីដែលឆ្លើយអត់ពូជអត់អំបូរគ្មានលក្ខណៈជាមនុស្សមានសិលធម៌សុជីវធម៌គុណធម៌និងស៊ីវិល័យហើយសម្ដីវាចុងក្រោយដែលវានិយាយថាវាត្រូវការ bilateral negotiation យើងចាំច្បាស់ថាវាតែងតែនិយាយថាវាអត់ត្រូវការមកចរចាជាមួយយើងទេឥឡូវវា keep on lying វាកុហកវាថាវាចង់បាន bilateral negotiation ណាវាថា the Thai foreign minister criticized Cambodia for repeatedly presenting what he described as one-sided narrative. Yes, you keep lying that your soldiers stepped on landmines, which you make it up. Yes, you occupy our land, and you say that Cambodia is the aggressor. Yes, you voided MOU 2001. Now you want bilateral negotiation. You are a big liar, Mr. Sayasa. Sayasa Phongkatក្នុងកែវបង្ហាញណាច័ន្ទវ័នបើមើលមិនដាច់ទេទៅងាប់ឯណាទៅពីព្រោះហែងនឹងដើរកំងគេគ្រប់កន្លែងអូខេបើកភ្លើងតិចភ្លើងអីហែងមើលមិនដាច់ទេហែងទៅងាប់ឯណាងាប់ទៅពីព្រោះហែងនេះវាត្រូវការច្រើនណាស់អញ្ចឹងអញតែញ៉ៃចាញ់ឲ្យស្រួលកុំឲ្យបាក់កន្ទួយមកអាមយាអញ្ចឹងសំតាសៀមផ្ទះកភ្លៀងហែងមែនបាទសិនជាអញនៅស្រុកខ្មែរបញ្ជូនឯងទៅជិះចាននៅជួរមុខភ្លើងភ្លឺមិនបានភ្លើងអាងឹតមិនបានណាវាមយាណាបងប្អូនសិតតែពូជអាមយាហ្នឹងហើយដែលច្បាំងវាមិនឈ្នះគេនោះយុទ្ធជនជួរមុខខំប្រឹងច្បាំងប៉ុន្តែមានអាក្មេងមយានៅសមរភូមិក្រោយនេះហើយពេលមានចម្បាំងវានាំគ្នាប្រមូលលុយបោកវាបោកមនុស្សដូចអាមួយសក់លឿងកាលសង្គ្រាមពី2025បោកលុយអស់គេចិត្តទៅថា80,000បោកគេបាន80,000ណាអានោះបងប្អូនជួយរកឈ្មោះអានឹងឲ្យខ្ញុំប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅកោះអាមួយនឹងសួរចម្លើយលុយទៅណាមានចាំទេអាមួយសក់ក្រមតែធ្វើដូចខ្ទើប្រមូលលុយរាប់ជិត80,000ណាអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកវិញគឺសៀមវាកំពុងតែប្រើល្បិចវាកំពុងតែប្រើល្បិចដើម្បីពន្យាពេលវាចង់លបួងខ្មែរយើងឲ្យចរចានឹងវាទ្វេភាគីរឿងសមុទ្រដើម្បីវាឲ្យខ្មែរយើងនឹងធ្វើឲ្យខូចកិច្ចការ compulsory conciliation
under UN class វាកំពុងតែបោកបញ្ឆោតខ្មែរយើងហើយវានឹងធ្វើលេសថាបើសិនណាជាចរចាសមុទ្រហ្នឹងត្រូវចរចាសមុទ្រជាមួយគ្នានឹងចរចាដីគោកវានឹងថាឥឡូវចរចាដីគោកអញ្ចឹងត្រូវបង្កើត JBC សមុទ្រ JBC ដីគោកចរចាជាកញ្ចប់ជាមួយគ្នាពេលព្រោះវាដឹងថានៅក្រោមការកាត់សេចក្តីណាក្រោមការកាត់សេចក្តីនៃច្បាប់សមុទ្រ the UN clause កម្ពុជាពិតជាបានទឹកដីដែលខ្លួនត្រូវបានយើងខាតក៏ដោយយើងចំណេញក៏ដោយទឹកដីកាត់ក្នុងផ្លូវច្បាប់គឺយុត្តិធម៌ណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយណាអសយាមកពិនេះវាកំពុងតែលបួងខ្មែរយើងឲ្យខូចខាតprocess ដែលយើងកំពុងតែ proceed ទៅកាន់ compulsory conciliation ហ្នឹងវាកំពុងតែបង្កើតរឿងហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងហើយបានអាស័យអាស័កហ្នឹងវាចេញមកនិយាយគេថា Thailand has urged Cambodia to return to direct negotiation over their border dispute with Deputy Prime Minister and Minister and Foreign Minister Saihasak Phongkatkau saying that two neighbors must seek a joint solution rather than use regional forums to make one-sided demand. Of course, Thailand, Mr. Saihasak, you are an arrogant beast. You spoke with arrogance that you decide to close the door of negotiation and now you become a losing guy and trying to throw blame at Cambodia. Cambodia JBC repeatedly sent letter to you guys asking for returning to work on border demarcation in the boundary areas of 40s and 50s. But you, Mr. Sayaksa, your government, you and your government are acting with high arrogance by threatening to eliminate MOU 2000. Now you talk without shame that you want to negotiate. This is very cheap and low-grade tactic, Mr. Sayhasa. The reason you are speaking like this is that you are embarrassed at the ASEAN meeting in Philippines. Cambodia let ASEAN partners know that Thailand is the aggressor. Cambodia let other countries attending meeting in Philippines know that Thailand is the aggressor. And you are embarrassed. So you try to wash off your dirty act. You try to wash off your dirty act by saying that you want direct negotiation. I don't think Cambodia government will fall into this very heinous trap. The maritime territorial dispute should go through compulsory conciliation, and if you do not accept the recommendation from the neutral committee, Cambodia should bring the case to International Tribunal for Law of the Sea. វាមិនមែនសៀមទេ HORN អាហ្នឹងពួកអាសំរាំងស៊ីវាមិនមែនជាសៀមទេកុំជេរវាកុំទៅជេរសៀមវាមិនមែនសៀមទេវាជាពួកអាសំរាំងស៊ីវាជាចៃដ៏អន់បំផុតរបស់អាសំរាំងស៊ីណាវាជាសាវករបស់សម្រាមសុនតារាយើងកុំច្រឡំវាដាក់ឈ្មោះអក្សរសៀមកពីអីហ្នឹងវាមិនមែនជាសៀមទេយើងមានការតវ៉ាការពារទឹកដីយើងកុំទី1យើងកុំប៉ះពាល់ដល់ព្រះចៅយើងកុំប៉ះពាល់ដល់ប្រជារាស្ត្រថៃដែលជាបងប្អូនយើងមនុស្សមកក្តាប់តូចដែលជ្រុលនិយមយើងកុំពង្រីកចំនួន
ពីព្រោះអីពីព្រោះជាប្រទេសជិតខាងដោយសារដូច្នេះហើយបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះជំហានដោយមិនឈួតតាមការញុះញង់របស់ពួកអាសំគុលអាស័យ23ដុល្លារបំរើមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់ពួកកពិសៀមសាយ៉ាមកុកនោះទេចឹងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់យើងកុំជេរកំពូលវាគ្មិនដូចខ្ញុំណាត្រគោះដល់មន្ត្រីវាតែមិនបានទៅប្រមាថព្រះបរមចេស្តារបស់ព្រះចៅឬក៏ទៅប៉ះពាល់ប្រជារាស្ត្រថៃដែលលោកចង់បានណាចង់បាននៅសុខសន្តិភាពហើយលោកចង់បើកព្រំដែនរកស៊ីធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយយើងនោះទេពួកអាលងើអនុទិនចានវីរៈគុណអាស័យហស័កភួងជុះអាចក្នុងកែវនេះវាជាអាយ៉ងរបស់ពួកជ្រុលនិយមអញ្ចឹងយើងខួងខៃតែលើវាដោយកុំប៉ះពាល់ទៅដល់មហាជនរាជថៃទាំងមូលយើងរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយយើងដឹងពីកលល្បិចរបស់វាណានឹងគឺជាចំណែកដ៏ខ្លាំងប៉ារីណាស្រេចតែចៅតាតាអត់ឃើញចៅចាញ់មុខការពារទឹកដីទេហើយអត់ឃើញពួកអាសំគុលអាស័យ23ដុល្លារតាប៉ែឆ្កោកកណ្ដាញ់ស្ញួយឆ្កាច់ណាមួយយល់ដឹងរឿងទឹកដីទេប៉ារីណាបើចេះដឹងអាចប្រមូលឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកស្ដាប់ចៅបានតែបើចៅធ្វើមិនបានមានន័យថាចៅនៅយ៉ាងតិច 100000 គីឡូពីតាហើយដែលខំប្រឹងលូនវាដល់វេទនាមកមើលតាពីព្រោះចៅវាជាមនុស្សដែលមានខួរប្រប៉ិនមើមខ្ជាយអញ្ចឹងតាអត់មានអីទៅប្រកាន់ចៅដែលមានខួរប៉ិនមើមខ្ជាយទេណាពួកអាសំគុលអាស័យដូចជាអាកឹមសុកអីគឺចាញ់មុខត្រង់បំរើមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់សយ៉ាមកពិដោយប្រកាសថាដីដែលទាហានសៀមកាន់កាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរគឺជាដីតំបន់រំដោះណានេះហើយជាបញ្ហាដែលវាកើតឡើងវាបំរើការឈ្លានពានមួយនៅស្រុកបារាំងក៏ចង់ឲ្យសៀមវាយខ្មែរដែរណាចូលចងចាំថានរណាដែលបំរើមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់សៀមនៅពេលនេះពួកអស់នេះមិនចង់ឲ្យយើងសុខសប្បាយនឹងការពារទឹកដីទេណាខ្ញុំសូមជំរាបលាខាង Facebook ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនធ្វើវែងទេហើយខ្ញុំបន្តឆ្លងឆ្លើយជាមួយបងប្អូននៅខាង YouTube ស័យហស័កភួងជុះអាចដាក់កែវនេះវាតល់ច្រកបានជាវានិយាយអញ្ចឹងឃើញទេសៀមត្រូវកំភ្លៀងថ្ងៃនេះរបស់អាមេរិក 12% កន្លះ12ក៏ដកសញ្ញា 5% ហើយអាមេរិកកាំងមិនព្រមលើបញ្ជីលើកពន្ធដែលអាមេរិកធ្វើចំពោះកម្ពុជាទេអត់ព្រមទេនៅពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងតែទទួលការរាតត្បាតខ្លាំងពីចោរកម្ម scammer រីឯរូបថតអាស័យហស័កភួងកាត់អាចក្នុងកែវបង្ហាញថតជាមួយនឹង Marco Rubio ជា photo opportunity របស់ ASEAN Minister of Foreign Affairs ជាមួយនឹង Secretary of State of the United States of America ធម្មតាមិនមែនមុខមាត់អីទេវាជា photo op ដែលលោកប្រាក់សុខុនក៏ថតជាមួយនឹង Marco Rubio ដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវមានស្មារតីចេះដឹងកុំចាញ់កលពួកអាកាពិអស់នេះណាកុំចាញ់កលពួកអាកាពិអស់នេះណានឹងអញ្ចឹង
ក្រប3ដូក៏គត់មិនដូក៏គត់វាគ្មានជួយអីទេគេធ្លាប់ធ្វើហើយដូក៏វាអត់មានចំណេញមិនដូក៏វាអត់មានខាតណានយោបាយល្ងីល្ងើដែលកំពុងជាប់ផុងសប្តាហ៍នេះវាធ្វើឲ្យតំណែងឡើងថ្លៃ3ដងការធ្វើដំណើរលំបាកសមាគមនៃប្រទេសពិភពលោកចាប់ផ្ដើមស្អប់ឆ្លោះគ្រប់កន្លែងគំនិតដែលអត់ដឹងអីនេះអត់ជួយឲ្យយើងបានសប្បាយទេតាមការពិតឆ្នាំ25 26នេះយើងត្រូវបោះពួយទៅរកការកសាងសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងនឹងទទួលការប្រាក់ចុះថោកបន្តិចដើម្បីយើងរស់រានមានជីវិតក្នុងការដោះស្រាយបំណុលនិងតំណែងក៏វាថោកគួរសមតែផ្ទុយទៅវិញនយោបាយប៉ភ្លីប៉ភ្លើនេះបង្កើតសត្រូវគ្រប់កន្លែងតែបណ្ដាលឲ្យតំណែងឡើងថ្លៃមួយជា3ហើយមកលើករឿងពេលវេលាម៉ោងអីអត់បានប្រយោជន៍ទេកបីអើយអត់បានប្រយោជន៍ទេក្នុង2ឆ្នាំនេះយើងខាតលុយអស់រាប់ trillion ដុល្លារដោយសារតែនយោបាយប៉ភ្លីប៉ភ្លើនេះនយោបាយប៉ភ្លីប៉ភ្លើនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមកក្តាប់តូចកើតលុយដាក់កប៉ៅហើយប្រជាជនយើងទទួលទុក្ខវេទនាដោយបង់ពន្ធហើយនឹងដោយតំណែងឡើងថ្លៃចំណែកឯរូបិយប័ណ្ណក៏ចុះថោកនយោបាយនេះនយោបាយអត់ល្អចាត់ទុកថាជាឧបទ្រពចង្រៃទេកុំឲ្យយកទៅគិតអីរឿងម៉ោងរឿងអីនោះតាំងពីកើតការដូរម៉ោង live daytime saving អីហ្នឹងមកវាអត់ដែលមានខាតអីទេណាដែលវាខាតសប្តាហ៍នេះគឺខាតដោយសារនយោបាយប៉ភ្លីប៉ភ្លើដែលធ្វើឲ្យខាតដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចលាចលអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាលីហេងសង្គ្រាមកំពុងតែពុះ control អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងមិនមែនចំសំណួរតែចៅកំពុងសួរនឹងទេឧទាហរណ៍ថាចៅកំពុងតែជិះលើទូកហើយទឹកកំពុងហូរហើយចៅនិយាយថាតើពេលណាយើងអាចនឹងបានជួបនឹងចរន្តទឹកដែលអន់ហូររដូវវស្សាភ្លៀងទើបនឹងធ្លាក់ថ្មីយើងជិះក្នុងទូកធ្វើដំណើរតាមស្ទឹងទឹកពេញស្ទឹងកំពុងហូរសំណួរខុសពេលវេលាមានន័យថាយើងអត់ចេះគិតឧទាហរណ៍ថាមេឃធ្លាក់កំពុងភ្លៀងហើយខោអាវយើងសើមយើងត្រូវប្រមូលស្រូវប្រមូលពោតដែលកំពុងហាលបែរទៅជាយើងគិតថាតើពេលណាយើងអាចហាលអាវស្ងួតនៅពេលមេឃកំពុងភ្លៀងខុសអានោះភាសាអ្នកប្រាជ្ញគេថាសន្តរកថាដែលមិនស្របពេលវេលាហាក់ដូចជាភ្លេងខ្លងខែកក្នុងពេលដង្ហែខ្មោចចៅឯងស្ដាប់អត់យល់ទេមានន័យថាគេមិនដែលយកខួរក្បាលទៅបង្កើតសំណួរនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍កំពុងតែកើតទេបើគេកំពុងតែកោះកៃច្បាំងគ្នាហើយចៅមកសួរថាពេលណាឈប់ច្បាំងនឹងហៅថាគិតខុសហៅថាមិនចេះគិតអញ្ចឹងសូមឲ្យរៀនគិតជាជាងសួរទៅអត់ប្រយោជន៍ណាអានឹងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ម្ដាយកំពុងតែដុតដៃដុតជើងចម្អិនអាហារហើយយើងសួរម៉ែយើងថាម៉ែធ្វើម៉េចបានឆ្អែតឯណាបើអត់តន់ឆ្អិនបាយអត់តន់បានញ៉ាំបាយផងគេអត់សួរអញ្ចឹងទេចៅអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកើតជាមនុស្សយើងមានសតិណាកូនយើងមានសតិប្រជារាស្ត្រថៃក៏រឹតតែដឹងច្បាស់ពីភាពវៃឆ្លាតរបស់អាស័យហស័កភួងកាត់អាចក្នុងកែវនៅក្នុងពេលនេះនឹងទៅមុខទៀតវាជាប្រធានក្រុមដោះស្រាយរឿង compulsory conciliation under UN clause វាកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយព្រោះវាដោះស្រាយមិនរួច
វាដោះស្រាយមិនរួចដូច្នេះហើយវាកំពុងតែវិលវល់ឡប់ពុទ្ធោនឹងបើតាមខ្ញុំសង្កេតពីប្រតិកម្មរបស់អាសីហស័កពងកាត់អាចក្នុងកែវនេះណា The Thai Prime Minister having a headache because he is appointed to lead the Thai team to have